سعد المجرد وعودة تهم الاغتصاب الموجهة ضده للظهور مجددا. مرة أخرى يعود سعد المجرد ليثير جدلا واسعا حوله، وككل مرة يكون الأمر متعلقا بقضايا التحرش المقامة ضده، والتي لجأت فيها 3 فتيات للقضاء في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ليرفعن ضده قضايا اغتصاب وشروع بالاغتصاب. وكان الأمر شبه منسيا إلى أن تم الإعلان عن حفلة له في مصر لتعود كل القضايا إلى الواجهة مرة أخرى. فبعد أن أعلنت هيئة مسرح كايرو شو عزمها على تنظيم حفل يحييه سعد المجرد على مسرحهم في القاهرة احتفالا بمرور عامين على إنشائه، وبعد مرور عدة ساعات على نشر الإعلان على صفحة كايرو شو الرسمية على فيسبوك والإعلان عن التذاكر على تيكتس مارشي، بدأت الكثير من نساء مصر بالتعبير عن غضبهم لإقامة هذا الحفل، وبدأنا بسلسلة من المطالبات لوقفه، مبينين أن رفضهم عائد للتهم الموجهة ضده والتي تتعلق جميعها بالاغتصاب. وتوالت التغريدات الرافضة لاستقبال المجرد في مصر، وكان لاثنين من الهاشتاجات النصيب الأكبر بغزو السوشيال ميديا، وهما هاشتاج سعد المجرد مغتصب وهاشتاج مش عايزين المجرد في مصر. وقد تصدر هذان الهاشتاجان قائمة الترند في مصر، والسبب في هذه الحملة العنيفة ضد المجرد هي نتيجة الهجوم الذي تشنه الجمعيات المطالبة بوقف التحرش في المجتمع المصري على خلفية الادعاءات التي بدأت أكثر من 100 فتاة في مصر بتقديمها للنيابة العامة ضد المغتصب أحمد بسام زكي، لتثبت في النهاية كل التهم الموجهة إليه ويتم بعدها زجه في السجن. ولكن الأمر لم ينتهي هنا، بل استمرت الجمعيات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بحملتها لكشف أكبر عدد ممكن من المغتصبين والمتحرشين وتقديمهم للقضاء. وفي أثناء ذلك تم الإعلان عن حفل سعد المجرد لتنهال المنشورات والتعليقات التي تنم عن سخط كبير، لاعتبار الكثيرين أن دعوة مغتصب لإحياء الحفلات في مصر بوقت بات فيه السكوت عن التحرش جريمة أكبر من التحرش ذاته هي استهانة بحقوق الضحايا واستهزاء بكل من يسعى بشكل جدي لمنع التحرش في مصر والإيقاع بالمتحرشين، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على فتاة أو امرأة. وقد طالبت ناشطات حقوقيات وقف هذا الحفل فورا احتراما لكل ضحايا التحرش والاغتصاب، مذكرين القائمين على الحفل أن 3 قضايا بالاغتصاب ما زالت حتى الآن في القضاء، وكانت أولها شكوى بالاعتداء الجسدي والاغتصاب تقدمت بها المواطنة الفرنسية لورا بريول ليتم احتجاز المجرد مدة 6 أشهر على ذمة التحقيقات في عام 2016 ليحصل بعدها على الإفراج المؤقت. لتقوم بأثنائه مواطنة فرنسية من أصل مغربي بالتقدم على المجرد بدعوى اغتصاب تمت بعام 2015، وعادت لتسحب شكواها مرة أخرى دون سبب واضح، قيل أن سببه عائد إما إلى إسكاتها بالمال أو تهديدات لم تقوى على مواجهتها. لكن هذه الدعوى رغم سحبها كانت سببا بمنع المجرد من مغادرة البلاد ووضعه قيد المراقبة، لتتقدم بعدها فتاة أمريكية بدعوى ضده بذات الجرم قالت أنه قام به قبل 6 سنوات، ليعود المجرد إلى السجن مرة أخرى ويتم الإفراج عنه في نفس العام بشكل مؤقت بكفالة لتسقط التهم الموجهة إليه لاحقا. لكن هذه القضايا لم تغب عن بال المصريين،
الذين كانوا قد بدأوا بشن حملات واسعة لوقف التحرش الذي أنهك المجتمع المصري. وبعد أن بدأ هذا الغضب العارم ضد المغتصب أحمد بسام زكي، امتد ليشمل كل المتحرشين، ويصل بعدها إلى سعد المجرد الذي لم يبرئه الناشطون الحقوقيون المصريون من التهم التي وجهت إليه، حتى وإن برأه منها القضاء، معتبرين أن تدخل ملك المغرب لصالحه هو ما ينقذ المجرد في كل مرة. وآخر أغنية قدمها المجرد باللهجة المصرية عربون محبة للشعب المصري، وهي أغنية عد الكلام، كانت قد حصدت 80 مليون مشاهدة على يوتيوب، لم تشفع للمجرد عند المصريين الذين شكلوا ضغطا حقيقيا على القيمين على مسرح كايرو شو، مما أجبرهم بإزالة أيقونة الشراء عن تذاكر هذا الحفل، ليعود بعدها أحد القائمين على المسرح بالإعلان رسميا عن إلغاء الحفل بشكل نهائي، نزولا عند رغبة الشعب المصري. ليأتي تعليق المجرد على الأمر عبر حسابه الشخصي في تويتر بتغريدة تقول: لا شيء يهز القلب المبتسم، مرفقا إياها بعلمي المغرب ومصر. وأخرى يقول في بدايتها: ابتعد عن الذين يقللون من طموحك، مرفقا إياها بهاشتاج الله ينصر سيدنا، مشيرا بذلك إلى ملك المغرب. J'étais en boîte de nuit sur Paris. Il se trouve que mon agresseur était aussi là. On a passé une super soirée, vraiment très gentil, à m'inviter à sa table, à boire un verre, etc. Je ne buvais que de l'eau. Lui, il buvait de l'alcool, beaucoup d'alcool. Donc par la suite, il me propose d'aller dans une deuxième boîte de nuit. Je me soucie du fait de comment je vais rentrer chez moi. Il me dit qu'il a des chauffeurs privés, qu'il me fera ramener, etc. Donc très bien. On part pour cette deuxième boîte de nuit. Au final, une voiture se gare à côté de nous, des paroles sont échangées en arabe, je n'y comprends strictement rien du tout. Je demande à mon agresseur ce qui se passe et il m'explique qu'on va finir en fait la soirée dans un hôtel, dans l'hôtel de son ami, parce que la boîte de nuit n'est pas très bien. Soit. Étant déjà dans le taxi, envie de continuer à m'amuser avec cette personne, envie de découvrir vraiment qui c'est, etc. J'accepte le fait d'aller dans cet hôtel. Donc on arrive à l'hôtel, nous sommes 4 personnes, une fille, un homme, mon agresseur et moi. Donc dans cet hôtel, nous continuons à faire la fête, à s'amuser, à rigoler, à regarder des vidéos. On a dû quitter la chambre d'hôtel en fait parce qu'on faisait du bruit et il nous a dit oui, dans ma chambre d'hôtel on peut y aller, on peut faire du bruit, j'ai tout l'étage, personne nous entendra, alors on peut continuer là-bas. Donc très bien, on décide de tous aller là-bas. Donc je demande à la fille si elle vient et au mec, ils me disent que oui, qu'ils doivent parler avant, qu'ils vont arriver, qu'ils prendront un autre taxi. Donc nous on descend, on prend un premier taxi, on va à l'hôtel, persuadés que les personnes allaient nous rejoindre à l'hôtel pour continuer cette fête, on va dire. J'y vais sereinement. Donc une fois dans la chambre, on met de la musique, on continue à danser, à faire la fête et on était proches et à un moment on s'est tous les deux embrassés en fait. Et il a voulu me rembrasser et j'ai tourné la tête et ça lui a pas plu. Je me suis fait frapper d'un coup et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait sur le moment parce que dans ma tête tout était beau et tout se passait bien. J'ai voulu me défendre et cette personne m'a refrappé. Je n'arrivais rien à faire, rien du tout. Il était vraiment trop fort pour moi, sur moi, à me frapper. Et cette personne a fini par me violer. Donc après m'avoir frappé et violé, je me suis enfermée dans la salle de bain. Il fallait que je retourne dans la chambre parce qu'il y avait mon téléphone, je devais prévenir quelqu'un, je devais appeler quelqu'un, il me fallait de l'aide. Je ne pouvais rien faire et je suis rentrée dans la chambre. Il se trouve qu'il était normal. Il me demandait mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu t'es blessée, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu veux de la glace. Il a appelé pour qu'on m'emmène de la glace. Vraiment très bizarre. Une autre personne complètement. Et du coup je prenais mes affaires doucement, j'essayais de me rhabiller doucement pour pas réveiller la bête en lui, on peut dire.
Et après avoir pris mes affaires, je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit mais tu es un monstre, parce que je devais le dire et c'était vraiment très bizarre comme action, on peut dire. Et après lui avoir dit que c'était un monstre, il m'a poussé violemment sur le lit et a arraché mon vêtement qui était vraiment tout arraché. J'étais vraiment sans t-shirt. Il a essayé de me revioler en me touchant, étant couché sur moi, sauf que j'ai saisi sa gorge pour le stopper en fait. Je l'ai étranglé et il en a fait de même, il m'a étranglé aussi, mais il serrait tellement fort que je n'arrivais vraiment plus à respirer. Et honnêtement, je vais vous dire, j'ai eu vraiment très peur pour ma vie, j'ai eu vraiment peur de finir comme ça parce que je ne pouvais plus respirer. Je voyais noir, des étoiles, je venais de recevoir je ne sais combien de coups et je venais de me faire violer. Je me suis dit que c'était fini pour moi. Sauf que j'ai réussi à basculer mon agresseur du lit en l'étranglant et en le poussant, et j'ai réussi à m'enfuir de la chambre en courant. Il y a une personne qui m'a aidée dehors. Après, je me suis enfermée avec une femme de ménage dans une chambre qui m'a aidée. Les secours sont venus, la direction de l'hôtel est venue me donner des vêtements, la police est venue. Lui était enfermé dans la chambre, ils l'ont embarqué au poste de police, on m'a embarqué au poste de police, on nous a embarqués au même dans 2 voitures séparées pour pas qu'on se recroise, etc. Arrivé au poste de police, j'ai porté plainte, on va dire, mais ce n'était même pas réfléchi de ma part. Au poste de police, on m'a dit bah voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout dit et j'ai pas eu le temps de réfléchir, de savoir si je voulais porter plainte, si je voulais pas porter plainte, ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. J'ai pas eu le temps de tout ça. Donc après avoir porté plainte, j'ai été emmenée à l'hôpital pour soigner mes blessures, pour me faire des tests ADN, faire des tests alcoolémie, faire des tests pour la cocaïne, faire toutes sortes de tests. J'y suis allée le jour même, j'y suis retournée le lendemain. J'ai eu un médicament à prendre pendant 1 mois qui me détruisait l'estomac, vraiment pour pas avoir de maladie, etc. Parce que oui, cette personne ne s'est pas protégée, bien évidemment. Quand j'étais chez moi, je me pliais de douleur tellement ce cachet me faisait mal. Et c'était dur. Je n'arrivais pas à le dire à ma mère parce que c'est trop dur de dire quelque chose de tel à sa mère. La mère qui a toujours voulu me protéger, qui a toujours voulu me mettre en garde, qui a toujours été là pour moi. Le fait de lui dire « Maman, j'ai été frappée, j'ai été violée », c'est juste pas possible pour moi. قل لي سعد عن تخاف من شو؟ أخاف من الله. ليش قلت تخاف من الله؟ شو خلاك تحس انك تبغى تقول هالشيء؟ أخاف من الله لأنه هو الوحيد اللي نقدر نخاف منه، ونحترم الوالدين. اتركوا لنا آراءكم في التعليقات بعد الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك إن أعجبكم الفيديو.